ذرا ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں جو یعنی ذات پات اور اونچ نیچ میں پوری طرح جکڑا ہوا ہو۔ ہاں بالکل، اور سخت مذہبی پابندیاں بھی ہوں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے صحیح، جہاں انسان کے سائے سے بھی بچتا ہو۔ اور پھر اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور ان تمام صدیوں پرانی جو قطار روایات ہیں انہیں چیلنج کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ یہ کام کسی تلوار یا فوج سے نہیں کرتا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ سب خالص منطق، محبت اور کمال کے مذاق کے ساتھ کرتا ہے۔ بالکل، آج ہم اس تفصیلی جائزے میں تاریخ کی ایک ایسی ہی حیرت انگیز اور باغی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بابا گرو نانک دیو جی۔ ہم نے آج کی گفتگو کے لیے کافی شاندار ذرائع اکٹھے کیے ہیں، ہاں، جن میں سکھ دھرما انٹرنیشنل کے مضامین ہیں اور پنگالورا سوسائٹی کی تاریخی دستاویزات بھی شامل ہیں۔ صحیح کہا، اور اس کے علاوہ ایک اونکار کے تصور پر کچھ گہری ریسرچ اور کرتارپور صاحب کی تاریخ بھی شامل ہے۔ ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان تمام معلومات میں سے وہ بصیرت نکالنا ہے جو آج کی اس بٹی ہوئی دنیا میں سننے والوں کے کام آ سکے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ زبردست۔ دیکھیں، جب ہم 15ویں صدی کے ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی عام دور نہیں تھا۔ لوگ اندھے عقائد اور تہمت کا شکار تھے۔ ایسے میں کسی کا یہ کہنا کہ سب انسان برابر ہیں، آج شاید ہمیں بہت عام سی بات لگے۔ ہاں، آج تو یہ بیسک ہیومن رائٹس کی بات لگتی ہے۔ بالکل، لیکن اس دور میں یہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ گرو نانک کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے بچپن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے مستقبل کے انقلابی فلسفے کی بنیاد وہیں سے پڑی تھی۔ میں ان کے بچپن کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور مجھے سچ میں بہت حیرت ہوئی۔ ان کی پیدائش 1469 میں رائے بھوئیدی تلونڈی میں ہوئی، جسے آج ہم ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے والد مہتا کالو ایک پٹواری تھے، اور جیسا کہ اکثر والدین چاہتے ہیں، ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک بڑا اور کامیاب دنیادار انسان بنے۔ ذرائع میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے جسے سچا سودا کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ان کے والد نے انہیں 20 روپے دیے، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی، یعنی آج کے حساب سے دیکھیں تو ایک اچھا خاصا سرمایہ۔ بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بازار سے کوئی ایسا نفع بخش لین دین کر کے آؤ جس سے تمہیں کاروبار کی سمجھ آئے۔ لیکن راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں انہیں کچھ سادھو مل گئے جنہوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ گرو نانک نے وہ پوری رقم، وہ پورا سرمایہ ان بھوکے سادھوؤں کو کھانا کھلانے پر لگا دیا۔ کیا بات ہے! اور جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں دنیا کا سب سے سچا اور نفع بخش سودا کر کے آیا ہوں۔ اب اگر ہم اس کی نفسیات پر غور کریں تو یہ صرف ایک بچے کی معصومیت یا سخاوت نہیں تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کے نزدیک کامیابی اور منافع کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ انسانوں کی بھلائی سے بڑا کوئی منافع نہیں ہو سکتا۔ کتنا زبردست نظریہ ہے! یعنی انہوں نے بچپن میں ہی اپنے والد کے سرمایہ داری والے مائنڈ سیٹ کو مسترد کر دیا تھا۔ تو کیا اسکول میں ان کا تجربہ کچھ مختلف رہا؟ وہاں بھی انہوں نے اپنے استاد کو حیران کر دیا۔ روایت کے مطابق جب انہیں پنڈت گوپال کے پاس حساب کتاب سیکھنے بھیجا گیا تو استاد نے انہیں ایک لکڑی کی تختی یعنی پٹی دی۔ استاد کی توقع تھی کہ وہ اس پر دنیاوی خاتے لکھیں گے، لیکن انہوں نے کچھ اور ہی لکھ دیا۔ بالکل۔ گرو نانک نے اس تختی پر ایک ایسی روحانی شاعری لکھ ڈالی جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ دنیاوی حساب کتاب اور پیسے کا لین دین تو یہیں رہ جائے گا، اصل فکر اس حساب کی کرنی چاہیے جو خدا کی درگاہ میں ہمارے اعمال کا ہوگا۔ استاد تو یہ گہری بات سن کر لاجواب ہی ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی ابتدائی تربیت میں ایک مسلمان استاد سید حسن کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان تمام مختلف افکار نے ان کی سوچ کو کسی ایک خانے میں قید ہونے سے بچایا۔ میں پوری طرح متفق ہوں، اور اس کا ایک بہت طاقتور مظاہرہ ہمیں سلطانپور میں ان کی جوانی کے دور میں ملتا ہے، جب وہ نواب دولت خان لودھی کے مودی خانے یعنی اناج کے گودام میں کام کر رہے تھے۔ ہاں، میں اس واقعے پر آنا چاہ رہی تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہاں ٹولتے ٹولتے ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔
یہ کیا ماجرا کا؟ وہ ایک بہت ہی صوفیانہ کیفیت تھی. ان کا کام اناج تولنا تھا. وہ گنتے جاتے 1 2 3 اور جیسے ہی وہ ہنسا 13 پر پہنچتے. پنجابی میں 13 کا مطلب تیرا بھی ہوتا ہے، یعنی میں تیرا ہوں. صحیح پکڑا آپ نے. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس لفظ پر پہنچ کر وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے اور مسلسل پکارتے تیرا تیرا میں تیرا ہوں. یہ دراصل انسانی انا کے مکمل ختمے اور خود کو خالق کی ذات میں گم کر دینے کی نشانی تھی. کتنی خوبصورت بات ہے. اور اسی کیفیت کا نقطہ کمال ہمیں کالی بین ندی کے واقعے میں نظر آتا ہے. وہ واقعہ تو کسی سسپینس فلم جیسا لگتا ہے. وہ ندی میں نہانے گئے اور غائب ہو گئے. لوگ سمجھے کہ ڈوب گئے ہیں، لیکن 3 دن بعد وہ واپس آئے. اور جب واپس آئے تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. انہوں نے کہا تھا نا، نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان. وہ ایک بہت ہی صوفیانہ کیفیت تھی. ان کا کام اناج تولنا تھا. وہ گنتے جاتے 1 2 3 اور جیسے ہی وہ ہنسا 13 پر پہنچتے. پنجابی میں 13 کا مطلب تیرا بھی ہوتا ہے، یعنی میں تیرا ہوں. صحیح پکڑا آپ نے. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس لفظ پر پہنچ کر وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے اور مسلسل پکارتے تیرا تیرا میں تیرا ہوں. یہ دراصل انسانی انا کے مکمل ختمے اور خود کو خالق کی ذات میں گم کر دینے کی نشانی تھی. کتنی خوبصورت بات ہے. اور اسی کیفیت کا نقطہ کمال ہمیں کالی بین ندی کے واقعے میں نظر آتا ہے. وہ واقعہ تو کسی سسپینس فلم جیسا لگتا ہے. وہ ندی میں نہانے گئے اور غائب ہو گئے. لوگ سمجھے کہ ڈوب گئے ہیں، لیکن 3 دن بعد وہ واپس آئے. اور جب واپس آئے تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. انہوں نے کہا تھا نا، نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان.
इस जुमले की गहराई को समझिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो मज़ाहिब को ख़त्म कर रहे हैं। वो दरअसल इस माशरती और सियासी तफरीक को मिटा रहे थे जिसने इंसानों के दरमियान दीवारें खड़ी कर रखी थीं। वो कह रहे थे कि खुदा की नज़र में तुम सिर्फ इंसान हो। ये कितनी बड़ी बात है। और इसी नुक्ते से सिख मत का वो बुनियादी और इनकलाबी तस्वुर सामने आया जिसे एक ओंकार कहते हैं। हाँ, एक ओमकार पर जो रिसर्च हमने देखी वो सच में बहुत चश्मकुशा थी। इसको थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था जिसने पुरानी रिवायत की बुनियादें हिला दी। इसको समझने के लिए 15वीं सदी का वो पसे मंजर जहन में रखें जहां जात पात का निज़ाम इतना सख्त था कि निचली जात के लोगों को, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, मुकद्दस किताबें पढ़ने या कोई मंत्र सुनने तक की इजाज़त नहीं थी। सही। गुरु नानक ने ये जो एक ओंकार का तस्वुर दिया, जो उनका बुनियादी कलमा या बीज मंत्र बना, ये उन्होंने सबके लिए आम कर दिया। उन्होंने कहा कि खुदा तक पहुंचने के लिए किसी खास जात या तबके का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़हीन और हैरान कुन चीज़ है वो इसका लिखने का अंदाज है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने वाली थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं दंग रह गई। उन्होंने एक को लफ्जों में नहीं लिखा बल्कि बाकायदा रियाजी का हिंसा एक इस्तेमाल किया, मतलब मैथ्स का नंबर। ये उनकी मंतिक की इंतहा थी। हाँ, क्योंकि आप किसी लफ्ज के मानी पर तो बहस कर सकते हैं, उसकी तशरीह बदल सकते हैं, लेकिन हिंसा एक हमेशा एक ही रहेगा। इसकी कोई दूसरी तशरीह हो ही नहीं सकती। ये कितनी शानदार और जदीद सोच थी। और यही उनका कमाल था कि वो पेचीदा फ़लसफ़ों को इंतहाई सादगी और मंतिक से पेश करते थे। इसके बाद उनकी ज़िंदगी का वो दौर शुरू होता है जिसे उदासियाँ यानी तवील असफार कहा जाता है। आप सोचिए, इस दौर में जब कोई गाड़ियाँ या हवाई जहाज़ नहीं थे, ये शख्स पैदल चलकर लद्दाख, तिब्बत, इराक और सऊदी अरब तक गया। और इन असफार में उनके सिखाने का जो तरीका था वो गुस्से या किसी लेक्चर वाला नहीं था, बल्कि इसमें कमाल का मिजाह शामिल था। हरिद्वार वाला वाक़या इसकी बेहतरीन मिसाल है। मुझे लगता है कि वो दौरे हाजिर की ज़बान में एक तरह की बहुत ही आला दर्जे की ट्रोलिंग थी। मंतकी ट्रोलिंग कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। वो दरियाए गंगा के किनारे गए, वहाँ लोग खड़े होकर सूरज की तरफ यानी मशरिक की सिमत पानी उछाल रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि हम जन्नत में बैठे अपने आबा और अजदाद को पानी भेज रहे हैं। तो गुरु नानक ने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल उल्टी तरफ यानी मगरिब की सिमत पानी उछालना शुरू कर दिया। लोग हैरान हुए और पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने निहायत मासूमियत से कहा, मैं पंजाब में अपने सूखे खेतों को पानी दे रहा हूँ। क्या मंतिक थी! लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा। लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, यहाँ से पानी सैकड़ों मील दूर पंजाब कैसे जाएगा? तो गुरु नानक ने वो तारीखी और मंतकी जवाब दिया कि अगर तुम्हारा पानी करोड़ों मील दूर जन्नत में जा सकता है तो मेरा पानी जमीन पर ही पंजाब क्यों नहीं जा सकता? ये सुनकर तो वहाँ खड़े तमाम लोग लाजवाब ही हो गए होंगे। कितना जबरदस्त तरीका था। उन्होंने बहस नहीं की, गला नहीं फाड़ा, बस लोगों के अपने आमाल का आईना उन्हें दिखाकर उनकी गैर मंतकी सोच को तोड़ दिया। सही। और बिल्कुल ऐसा ही एक मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाला वाकया मक्का का भी है। जब वो वहाँ पहुँचे तो रात को उनके पैर काबा की तरफ थे। किसी ने उन्हें गुस्से से जगाया कि तुम खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहे हो। और उनका जवाब देखिए कि कितना पुरसुकून और गहरा था। उन्होंने कहा, भाई मेरे पैर इस तरफ कर दो जहां खुदा का घर नहीं है। वाह! इस एक छोटे से जुमले ने उस बंदे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि खुदा तो हर जगह, हर सिमत में मौजूद है। वो किसी एक इमारत या सिमत का मोहताज नहीं है। बिल्कुल, यही उनका पैगाम था। इसी तरह जब वो बगदाद गए तो वहाँ 6 साल तक रहे। डेरा बाबा नानक में आज भी एक तारीखी चोला यानी कुर्ता मौजूद है जिस पर अरबी इबारतें और कुरानी आयात दर्ज हैं। सही। हमारा यहाँ मकसद किसी खास मजहबी जाविये को फ़रोग देना नहीं है, बल्कि इन तारीखी शवाहिद को सामने रखना है जो बताते हैं कि उनकी शख्सियत कितनी आफाकी थी और उनके दौर में बैनुल मज़ाहिब रवादारी की क्या सतह थी। और इस रवादारी का सबूत उनकी दोस्तियाँ भी थीं। उनके सबसे करीबी साथी भाई मर्दाना एक मुसलमान थे जो उनके साथ सफ़र करते और रबाब बजाते थे। इसी तरह शेख फरीद सानी के साथ उन्होंने 10 साल तवील सफ़र किया।
यही वजह है कि जब हम सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब का मुताला करते हैं तो ये देखकर हैरत होती है कि इसमें सिर्फ गुरु नानक के अपने 974 भजन शामिल नहीं हैं। जी, बल्कि इसमें भगत कबीर, बाबा फरीद और रविदास जैसे मुख्तलिफ मुसलमान और हिंदू सूफिया का कलाम भी उतना ही एहतराम के साथ शामिल किया गया है। किसी भी इल्हामी या मुकद्दस किताब में दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के कलाम को यूं बराबरी की सतह पर शामिल करना तारीख में एक बेमिसाल कदम था। अब अगर हम सीख तरमा इंटरनेशनल के उस मजमून की तरफ आएं जिसमें उनके 10 सुनहरी असबाक का जिक्र है, तो वो मुझे आज के दौर के हिसाब से बहुत मुताल्लिक लगते हैं। खास तौर पर उनका 5 बुराइयों यानी अना, गुस्सा, लालच, लगाव और हवस से बचने का दर्स। सही कहा आपने। आज के दौर में जब हम हर वक्त की दौड़ भाग, मटीरियलिज्म और सोशल मीडिया की मसनूई जिंदगी में उलझे हुए हैं, ये असबाक लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और इन बुराइयों से बचने का जो तरीका उन्होंने बताया वो इससे भी ज्यादा हैरानकुन था। उस वक्त के हिंदुस्तान में एक आम ख्याल ये था कि अगर आपको खुदा को पाना है तो घर बार छोड़कर, कपड़े फाड़कर किसी जंगल या गार में जाकर बैठना होगा, यानी दुनिया से कट जाना होगा। हाँ, लेकिन गुरु नानक ने इस सोच को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू जिंदगी में रहकर एक आम इंसान की तरह जिम्मेदारियां निभाकर और अपने हाथ से खेती बाड़ी करके भी आप आला तरीन रूहानियत पा सकते हैं। आपको दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है। और औरतों के हुकूक के हवाले से भी उनका नजरिया कितना आगे का था। 15वीं सदी में जब औरतों को मुआशरे में कोई खास मकाम हासिल नहीं था, उन्हें कमतर समझा जाता था, गुरु नानक ने उन्हें मर्दों के बिल्कुल बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने औरतों को मजहबी महफिल में शामिल होने और बराबरी का दर्जा देने की भरपूर वकालत की। और फिर इन सब तालीमात का निचोड़ उन्होंने 3 इंतहाई सादा लेकिन ताकतवर सुतूनों में बयान किया। जी, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स कह सकते हैं। पहला था वांट छाको, यानी जो भी तुम्हारे पास है उसे बांटकर खाओ। दूसरा किरत करो, यानी मेहनत और ईमानदारी से अपना रिस्क कमाओ। और तीसरा नाम जपो, यानी हमेशा उस एक खुदा को याद रखो। अगर आप गौर करें तो इन 3 उसूलों में एक कामयाब और पुरअमन मुआशरे का पूरा खाका मौजूद है। वाकई। और इन उसूलों का सबसे शानदार प्रैक्टिकल हमें उनकी जिंदगी के आखिरी दौर में नजर आता है, जब वो अपने लंबे असफार के बाद दरियाए रावी के किनारे करतारपुर में आबाद हुए। वहां उन्होंने अपने आखिरी 18 साल गुजारे थे। वहां वो खुद खेतों में काम करते थे और वहीं उन्होंने लंगर के निज़ाम का बाकायदा आगाज किया। इस पर थोड़ी तफसील से बात करते हैं, क्योंकि आज हमें लंगर का मतलब सिर्फ मुफ्त खाना मिलना लगता है, लेकिन उस दौर में इसकी क्या अहमियत थी। इसको समझने के लिए आपको एक बार फिर उस वक्त के जात पात के निज़ाम को समझना होगा। उस दौर में कानून ये था कि अगर एक ऊंची जात वाले, मसलन किसी ब्राह्मण का खाना रखा है और वहां से कोई अछूत या निचली जात वाला गुजर जाए और उसका साया भी इस खाने पर पड़ जाए तो वो खाना नापाक हो जाता था और उसे फेंक दिया जाता था। बिल्कुल। 2 मुख्तलिफ जातों के लोग एक साथ बैठना तो दूर की बात, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब ऐसे माहौल में गुरु नानक ने लंगर शुरू किया, जिसका उसूल ये था कि सब लोग एक साथ एक ही सफ में जमीन पर बैठकर एक ही तरह का खाना खाएंगे। यानी उन्होंने जात पात के इस पूरे निज़ाम पर एक बर्राह रास्त वार किया। आज के दौर की ज़बान में समझें तो ये ऐसा था जैसे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ और उसी कंपनी का सफाई करने वाला मुलाजिम दोनों एक ही दस्तरखान पर एक ही बर्तन में खाना खा रहे हों। इससे बड़ी बराबरी की मिसाल और क्या हो सकती है। सही कहा। करतारपुर में उन्होंने जो कम्युनिटी बनाई वो दरअसल उनके फलसफे की एक जीती जागती तजर्बागाह थी। और उनकी जिंदगी जिस तरह हैरत अंगेज थी, उनका आखिरी वक्त भी उतना ही अलामती और सबक आमोज था। ज़राए के मुताबिक 1539 में जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनके पैरोकारों में एक शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। उनके चाहने वालों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। मुसलमान इसरार कर रहे थे कि हम उन्हें इस्लामी तरीके से दफनाएंगे, जबकि हिंदुओं का इसरार था कि हम उनकी चिता जलाएंगे क्योंकि वो हमारे गुरु हैं।
اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا ایک انتہائی جذباتی اور خوبصورت باب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اگلی صبح ان کے جسد کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی تو وہاں کوئی جسم موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ صرف تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ دونوں گروہوں نے حیرت اور عقیدت کے ساتھ وہ پھول آدھے آدھے بانٹ لیے۔ مسلمانوں نے اپنے حصے کے پھول دفنا دیے اور ہندوؤں نے اپنے حصے کے پھول جلا دیے۔ وہ انسان مرنے کے بعد بھی معاشرے کو جوڑ کر گیا۔ ایک ماہر کی حیثیت سے میرا یہ بنیادی ماننا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ صرف کہانیاں سننے کے لیے نہیں ہوتا۔ معلومات کا اصل فائدہ تب ہے جب ہم اس میں سے تنقیدی سوچ کے ذریعے اپنے کام کی چیز نکالیں اور اسے آج کی زندگی پر لاگو کریں۔ گرو نانک کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اپنے دور کی اندھی روایت پر سوال اٹھایا جائے۔ انہوں نے کسی بھی چیز کو صرف اس لیے سچ نہیں مانا کیونکہ وہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے ہر رسم کو انسانیت اور منطق کی کسوٹی پر پرکھا، اور یہ فلسفہ آج کے دور میں کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر معلومات کا سمندر تو ہے، لیکن ہم پہلے سے کہیں زیادہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے اپنے ایکو چیمبرز میں قید ہیں۔ ایسے میں یہ پیغام کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان، بلکہ ہم سب انسان ہیں، ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے۔ صحیح کہا۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے ان تمام ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی فکر انگیز پہلو ابھرا ہے جس پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم آج تاریخ کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں تو تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ جنوبی ہند جیسے رامیشورم اور گنٹور کے دور دراز علاقوں میں آج بھی گرو نانک کی کئی یادگاروں اور مقامات کی دیکھ بھال مقامی مسلمان اداسی اور نرملے سادھو کر رہے ہیں۔ یہ سچ میں بہت بڑی بات ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سکھ تاریخ دیکھیں تو مہاراجا رنجیت سنگھ جیسے حکمرانوں نے نہ صرف سکھوں کے مقدس مقامات پر سونا لگوایا، بلکہ بنارس کے مشہور کاشی وشوناتھ مندر اور کئی تاریخی مساجد کے لیے بھی بے پناہ عطیات دیے۔ یہ بات واقعی انسان کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سننے والوں کے لیے ہم یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم سیاسی، علاقائی اور مذہبی سرحدوں کے نام پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی مشترکہ تاریخ کو بھلا نہیں دیا؟ صحیح۔ کیا ایک دوسرے کی دیواریں گرا کر ایک دوسرے کے تاریخی اور روحانی ورثے کا احترام کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہی انسانیت کا اصل اور سچا سودا نہیں ہے؟ اپنے ارد گرد موجود ان اندیکھے رشتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔